Okay. Yesterday we have seen two important parameter passing methods, pass by value or pass by reference, or in other words, call by value and call by reference. Those are the two methods that we discussed in the last class. Now today we are going to see, as a continuation of it, what actually the pointers are. Yesterday, some of you might have been wondering, what is this star symbol? What is this ampersand symbol that we have created? So today we will discuss about pointer. So the today's topic is pointers in C++, or this is also available, or this topic is also present in C. So it will work for you in both ways. Pointers, if you understand well, it will be useful for you SUDHA. It will be useful for you in C as well as C++. So first of all, we should understand that pointer is an address of a variable. For example, if you see, suppose there is a variable called A. There is a variable called A. Now let us say I defined it as int A. Now when I say int A, in the computer memory there will be an address for A. There will be some address for A. Address for A. And of course the value of A will be 15. If you remember, in C program we used to write scanf. Whenever we want to take some variable as input, we used to take scanf %d ampersand A. What is this ampersand symbol? అందరు వీడియో ఆన్ చేయండి. Please switch on your videos, please.
Okay. What is that percentage A? Ampersand A, sorry. In our program, we have written in C, we used to write ampersand A. Ampersand A అంటే అర్థం ఏంటి? ఎవరు చెప్తారు? శ్రీలత, సార్ వాట్ ఈస్ ampersand A? ఎందుకు అడ్రస్ ampersand? సార్. అమ్మా, ఎందుకు ampersand A వాడాము అక్కడ? ఇక్కడ tan f పర్సంటేజ్ డి ampersand A అని రాసాం కదా, ఎందుకు ampersand రాసాం? అది ఏం అడ్రస్ సింబల్? అది సార్, అదే అడ్రస్ సింబల్. address symbol. Very good, very good. This is the address symbol. So ampersand is called address operator, and if you have an address, if you know the address and you want a value from it, if we want a value present in address, in an address, we use star symbol. నిన్న కూడా మనం చేసింది అదే. Now let us say, take a simple program, dash include stdio.h, sorry, iostream using namespace standard int main return 0. Let us define a variable int a is equal to 15. Now the variable a has an address as well as it has a value. So if you want to know the address of the a, what I can do is see out the address of a equal to ampersand a and L. So address of a can be printed using ampersand symbol. If you see, the address of the a is 0x22FE F4C. What is this number? This is a hexadecimal number. This is a hexadecimal number. So what we do is, generally all these addresses we call them as pointer. For example, a has a pointer. Let us call pointer a, pointer underscore a is equal to ampersand a. Now you please tell me, what is the data type of a? ఎవరు చెప్తారు? త్రివేణి, what is the data type of a? Faizan, what is a data type?
ఇక్కడ కనపడుతుంది కదా, ఏం డేటా టైప్ ఉంది? %. డేటా టైప్ ఇంటీజరా, ఫ్లోటా, క్యారెక్టరా? Integer. Integer. A is an integer. Kavya, please tell me, when A is an integer, what is ampersand A or pointer A? Both are same కదా. ampersand A అంటే అడ్రస్. A అనేది ఇంటీజర్ అయినప్పుడు A అడ్రస్ ఏమవుతుంది? సంధ్య? సంధ్య? Yes, sir. When A is an integer data type, what about the address of A? What type of data type? నేను చెప్పి క్వశ్చన్ అర్థమవుతుందా మీకు? మురళీకృష్ణ సార్ నా క్వశ్చన్ అర్థమైందా? చెప్పండి సార్. ఇంకో సార్, ఏ అనేది ఇంటీజర్ అయితే, ఇంటీజర్ డేటా టైప్ అయితే, ఏ అనేది ఇంటీజర్ డేటా టైప్ అయితే ఏ యొక్క అడ్రస్ అంటే యాంపర్సెంట్ ఏ డేటా టైప్ అవుతుంది? మీకు గుర్తుంటే దాని డెరైవ్డ్ డేటా టైప్లో రాసాం, అది కూడా ఇంటీజరే అవుతుంది. సో కాకపోతే అది అడ్రస్ కాబట్టి ఏం చేస్తామంటే ఇంట్ స్టార్ అని పెడతాం. Pointer to an integer is a pointer. Pointer to float is a float. Pointer to character is a character. కాకపోతే పాయింటర్స్ కి int star అని పెడతాం. Now let us print this one. See out the ptr underscore a, pointer a value is ptr underscore a and L. Now see, both are the same. Address of that and pointer of that is the same. For example, I know the address, I want the value. See out the value stored in pointer A is, ఏం చెప్పాను? ఒక అడ్రస్ లో ఉన్న వాల్యూ రావాలంటే ఏం సింబల్ వాడాలని చెప్పాను? ఏం సింబల్ వాడాలి మనజా? స్టార్ సింబల్ వాడాలి. యాంపర్సెంట్ అంటేనేమో ఒక వాల్యూ యొక్క అడ్రస్, స్టార్ అంటేనేమో అడ్రస్ లో ఉన్న వాల్యూ. ఇప్పుడు మన ఇంటి నంబర్ ఏమో యాంపర్సెంట్, మనమేమో స్టార్ అడ్రస్. సో ఇక్కడ స్టార్ ptr అండర్స్కోర్ ఏలో ఉన్న వాల్యూ అంటే ptr అండర్స్కోర్ ఏలో ఉన్న వాల్యూ. Now see, the value in is 15. The value stored in pointer underscore a is 15. ఇక్కడ a అనేది వేరియబుల్, ptr అండర్స్కోర్ a అనేది a యొక్క పాయింటర్, అది ఇంటీజర్ కాబట్టి డిక్లేరింగ్ దగ్గర int స్టార్ అని డిక్లేర్ చేశాను. అండ్ ఏ అడ్రస్ ఈజ్ ఇండికేటెడ్ బై యాంపర్సెంట్ ఏ, దానికి ఒక పేరు పెట్టాము పాయింటర్ ఏ అని. అట్లాగే అడ్రస్ తెలిస్తే దాంట్లో ఉన్న వాల్యూ రావాలి అంటే స్టార్
అడ్రస్ తెలిస్తే దానిలో ఉన్న వాల్యూ రావాలంటే స్టార్ వాడాలని చెప్పాను. ఇది గనక మీకు అర్థమైతే మిగతా కాన్సెప్ట్స్ అన్ని ఈజీగా అర్థమవుతాయి. దీంట్లో ఏమన్నా డౌట్లు ఉన్నాయా? దీంట్లో ఏమన్నా ఫైజాన్ ఏమన్నా డౌట్లు ఉన్నాయా? ఏం చెప్పాను చెప్పు, మళ్ళొకసారి చెప్పు ఫైజాన్ భాయ్. రెండు పాయింట్లు చెప్పాను ఇక్కడ. ఆ రెండు పాయింట్లు ఏంటో చెప్పు. ట్వంటీ మెంబర్స్ ఉన్నారు క్లాస్లో, వీడియోస్ మాత్రం 4 కనపడుతున్నాయి. వీడియో అనగానే మేఘన వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చెప్పారు? రెండు ఆపరేటర్లు చెప్పాను మీకు నేను. ఏంటా రెండు ఆపరేటర్లు? వాట్ ఆర్ ద టూ ఆపరేటర్స్ దట్ వి డిస్కస్డ్? మురళీకృష్ణ అమ్మా. యా, ampersand operator. What is the purpose of ampersand operator? Address. It shows address, sir. It shows the address. Very good, very good. Next, star operator or asterisk operator. అది దేనికి? అది కూడా అడ్రస్ సార్, ఇంటీజర్ అడ్రస్. అమ్మా, ఇంటి స్టార్ పెడతాం కదా. అది డిక్లరేషన్ లో అమ్మా, అది డిక్లరేషన్ లో. నేను అనేది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇటు చూడండి. ఇప్పుడు ఏ అనే వాల్యూ ఉంది. స్టార్ ఏ అంటే అర్థం ఏంటి? సారీ, యాంపర్సెంట్ ఏ అంటే అర్థం ఏంటి? వినయ్, యాంపర్సెంట్ ఏ అంటే అర్థం ఏంటి? అడ్రస్ ఆఫ్ ఏ. సపోజ్ ఇంకో వేరియబుల్ ఉంది, అదేం వేరియబుల్ నాకు తెలియదు, పి. స్టార్ పి అంటే అర్థం ఏంటి? స్టార్ పి అంటే అర్థం ఏంటి? ఈ రెండు అర్థమైతే మనకి పాయింటర్స్ కాన్సెప్ట్ అర్థమైనట్టే. ఇది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే అర్థమైనట్టే ఉంటుంది, కానీ మళ్ళీ ఆలోచిస్తే కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటుంది. స్టార్ పి అంటే ఏంటి? ఆపరేటర్ సార్. స్టార్ పి అంటే పి అనేది ఒక అడ్రస్. పి అనే అడ్రస్ లో ఉన్న వాల్యూ. ఇక్కడ మన స్టార్ పిటిఆర్ ఏ అంటే ఈ పిటిఆర్ ఏ అనే అడ్రస్ లో ఉన్న వాల్యూ మనకు ప్రింట్ అయింది. అట్లాగే స్టార్ పి అనగానే పి అనేది ఒక అడ్రస్, అడ్రస్ లో ఉండే వాల్యూ అని అర్థం. యాంపర్సెంట్ ఏ అంటే ఏ అనేది ఒక వేరియబుల్, దాని అడ్రస్ ని యాంపర్సెంట్ ఏ అంటాం. స్టార్ పి అంటే ఆర్ స్టార్ ఏ అంటే ఏ అనేది ఒక అడ్రస్, అడ్రస్ లో ఉన్న వాల్యూ. అంటే ఇదేమో ఇంటి నెంబరు, ఇదేమో ఇంట్లో ఉండే వాళ్ళు. దట్ యు హ్యావ్ టు. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? Is it clear? What is ampersand A? Address of A. What is star P? What is star P? Vinay? P అనే అడ్రస్ లో ఉండే వాల్యూ. స్టార్ ఇచ్చామంటే అదొక అడ్రస్ అని అర్థం. స్టార్ ఇచ్చామంటే అదొక అడ్రస్ అని అర్థం. అడ్రస్ లో ఉండే వాల్యూ. ఫైజాన్, ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పు. నువ్వు చెప్పు, ఏం చెప్పాను ఇప్పుడు?
యాంపర్సెంట్ ఏ అంటే అర్థం ఏంటి? అడ్రస్ ఆఫ్ అడ్రస్ ఆఫ్ ఏ. వెరీ గుడ్. స్టార్ ఏ అంటే అర్థం ఏంటి? ఏ అనే అడ్రస్ లో ఉన్న వాల్యూ. యాంపర్సెంట్ ఏ అంటే ఏ అనేది ఒక వేరియబుల్, దాని యొక్క అడ్రస్. స్టార్ ఏ అంటే ఏ అనేది ఒక అడ్రస్ లో ఉండే వాల్యూ. స్టార్ అంటే అడ్రస్ లో ఉండే వాల్యూ వస్తుంది. యాంపర్సెంట్ అంటే వాల్యూ యొక్క అడ్రస్ వస్తుంది. ఇంకోసారి చెప్పనా? చాలా వినయ్, సార్ అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్, ఇంకోసారి చెప్పండి మళ్ళీ ఇంకా మంచిది. అంతే అంటావా? కటింగ్ మాత్రం బాగా చేయించినావు. ఏదో సార్ చూపించు అందరికి. యాంపర్సెంట్ ముందు పెడితే అదొక వేరియబుల్, దాని అడ్రస్ యాంపర్సెంట్. సపోజ్ ఇప్పుడు మీ ఇంటి నంబర్ ఉందనుకోండి, మీ ఇంటి నంబర్ చెప్తాము, అది అడ్రస్. సో అడ్రస్ చెప్పేటప్పుడు ఇప్పుడు వినయ్ అనే ఒక వేరియబుల్ ఉందనుకోండి, వినయ్ అనే వేరియబుల్ ఉందనుకోండి. ఇప్పుడు నేను యాంపర్సెంట్ వినయ్ అన్నానంటే అర్థం ఏంటంటే అడ్రస్ ఆఫ్ వినయ్ అని. అడ్రస్ ఆఫ్ వినయ్ అని. అట్లా కాకుండా స్టార్ వినయ్ అన్నాను అనుకోండి, అంటే అడ్రస్ ఆఫ్ వేరియబుల్ వినయ్. అట్లా వినయ్ అనేది ఒక వేరియబుల్. యాంపర్సెంట్ వినయ్ అంటే వినయ్ అనేది ఒక అడ్రస్ ఆల్రెడీ. వినయ్ అడ్రస్ లో ఉన్న వాల్యూ ప్రజెంట్ ఇన్ ద అడ్రస్ విత్ నేమ్ వినయ్. ఈ రెండు మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. యాంపర్సెంట్ వినయ్ అంటేనేమో వినయ్ ఒక వేరియబుల్, యాంపర్సెంట్ అంటే అడ్రస్. ఇక్కడ యాంపర్సెంట్ ఏ అంటే ఏ యొక్క అడ్రస్. దానికి ఏం పేరు పెట్టాం మనం? PTR_A అని పేరు పెట్టాం. ఇక్కడ స్టార్ PTR_A ఏ అంటే అర్థం ఏంటి? ఈ అడ్రస్ లో ఉన్న వాల్యూ. అందుకోసం మనకి ఏం ప్రింట్ అయింది? 15 ఉంది కదా, 15 ప్రింట్ అయింది. ఎందుకు? ఏ అనే అడ్రస్ ఈ పాయింటర్లో స్టోర్ చేస్తాం. ఎనీ డౌట్స్? ఇంకెవరైనా ఎనీ డౌట్స్? ఉట్టినా మళ్ళీ చెప్పండి అంటాం కాదు, ఇంకా దాంట్లో ఏం అర్థం కాలేదో చెప్పాలి. ఉట్టినా మళ్ళీ చెప్పడం అంటే అందరూ చెప్పమంటారు. ఫైజాన్ సార్ చెప్పండి. యాంపర్సెంట్ పి అంటే అర్థం ఏంటి? అడ్రస్ ఆఫ్ పి సార్. స్టార్ పి అంటే దాంట్లో ఉన్న వాల్యూ సార్. పి అనే అడ్రస్ లో ఉన్న వాల్యూ. యాంపర్సెంట్ పి అన్నానంటే పి అనేది ఏంటి? ఒక అడ్రస్. యాంపర్సెంట్ పి అన్నానంటే పి ఏంటి? ఒక వేరియబుల్. వేరియబుల్కి అడ్రస్ ఉంటుంది, అడ్రస్ లో వాల్యూ ఉంటుంది. వేరియబుల్కి అడ్రస్ ఉంటుంది, అడ్రస్ లో వాల్యూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి, ఇక్కడ చూడండి, స్టార్ ఆఫ్ యాంపర్సెంట్ ఏ అంటే అర్థం ఏంటి చెప్పండి? స్టార్ ఆఫ్ యాంపర్సెంట్ ఏ అంటే అర్థం ఏంటి? స్టార్ అంటే వాల్యూ, యాంపర్సెంట్ అంటే అడ్రస్. వాల్యూలో ఉన్న అడ్రస్. ఏ అనే వాల్యూలో ఉన్న అడ్రస్. అడ్రస్ లో ఉన్న వాల్యూలో ఉన్న అడ్రస్సా? వాల్యూలో ఉన్న అడ్రస్.
ఇప్పుడు యాంపర్సెంట్ ఏ అనేది స్టార్ అంటే ఏంటి అసలు? వాల్యూనా అడ్రస్సా? వాల్యూ సార్, అడ్రస్ ఉన్న వాల్యూ. ఇది అడ్రస్, ఈ అడ్రస్ లో ఉన్న వాల్యూ. ఈ అడ్రస్ ఎవరిది? ఏది? ఏది. కాబట్టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి? ఇక్కడ ఎవరు ఉంటారు? వాల్యూ ఎవరిది? ఇది ఏ. ఏ. వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్. ఏ అనే ఇప్పుడు శ్రీలత వాళ్ళ ఇంటి అడ్రస్ లో ఉండే అమ్మాయి పేరేంటి? శ్రీలత, శ్రీలత వాళ్ళ అడ్రస్ లో ఉండే బీటెక్ అమ్మాయి పేరేంటి? శ్రీలత. శ్రీలత. సో ఏ అనే వాల్యూ యొక్క అడ్రస్ లో ఉండే వాల్యూ ఏనే. సో నౌ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రింట్ దిస్, see out value of star ampersand a is equal to, అదే ప్రింట్ చేద్దాం. అక్కడ ఏం ప్రింట్ అవుతుంది చెప్పండి? ఇక్కడ వాల్యూ ఎంత ప్రింట్ అవుతుంది? ఏ వాల్యూ ఎంత? 15. సో హియర్ the 15 will be printed. If you see here, the value of star of ampersand a is 15. Ante star and ampersand, the both will get cancelled. The both will get cancelled and you will get a. ఇక్కడ మీరు ఇంకోటి అర్థం చేసుకోవాలి ఏంటంటే, సరే పాయింటర్ కూడా ఒక అడ్రస్ ఉంటుందిగా. అంటే అడ్రస్ యొక్క అడ్రస్. ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఏ అనే అడ్రస్ దీంట్లో స్టోర్ అయి ఉంది, ptr_a. ptr_a కూడా ఒక అడ్రస్ ఉంటుందిగా. దాన్ని పాయింటర్ టు పాయింటర్ అంటారు. దాన్ని పాయింటర్ టు పాయింటర్ అంటారు. సో నౌ దీనికి ఏం పేరు పెడదాం? పాయింటర్ బి అని పెడదాం. ఇక్కడ వేరియబుల్ యొక్క అడ్రస్ కాబట్టి ఒక స్టార్ పెట్టాం. ఇక్కడ అడ్రస్ యొక్క అడ్రస్ కాబట్టి డబల్ స్టార్ పెట్టాం. ఇప్పుడు shall we print what is? See out the value of ptr_b is equal to ptr_b, sorry, and L. See, this address is 0x22fe38. Now, see out star of pointer b. చెప్పండి, స్టార్ ఆఫ్ పాయింటర్ బి ఏమవుతుంది? ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? స్టార్ ఆఫ్ పాయింటర్ బి అంటే ఏం ప్రింట్ అవుతుంది చెప్పరు? దెబ్బకి అందరు వీడియోలు ఆఫ్ చేసుకోరుగా. పూజిత చెప్పమ్మా. వనజ నేనేం క్వశ్చన్ అడిగాను?
Star of pointer B. What is pointer B? What is pointer B? Pointer A యొక్క అడ్రస్ పాయింటర్ B. పాయింటర్ A యొక్క అడ్రస్ పాయింటర్ B. ఇప్పుడు స్టార్ ఆఫ్ పాయింటర్ B అంటే ఏమొస్తుంది? శ్రీలేఖ ఉన్నావా? ఎవరెవరు ఉన్నారు? దుర్గాచారి, రేవతి, పాయింటర్ B అంటే ఏముంటుంది దాంట్లో? పాయింటర్ A యొక్క అడ్రస్ ఉంది. పాయింటర్ A యొక్క అడ్రస్ ఉంది. స్టార్ పాయింటర్ B అంటే ఏమొస్తుంది? పాయింటర్ A యొక్క అడ్రస్సే వస్తుంది. చూడండి ఒకసారి. సారీ, ఇక్కడ ఏదో మిస్ చేసినట్టున్నాను. డబుల్ పాయింటర్ ఏమొచ్చింది ఇక్కడ? ఏమొచ్చింది? పాయింటర్ B వాల్యూ FE40. పాయింటర్ Bలో ఉన్న వాల్యూ 0x22FE4C. అంటే ఎవరు అడ్రస్ ఇది? పాయింటర్ A యొక్క వాల్యూ. పాయింటర్ A అడ్రస్ని పాయింటర్ Bలో పెట్టాం. కాబట్టి పాయింటర్ Bలో ఉన్న వాల్యూ అంటే ఏమొస్తుంది? A యొక్క అడ్రస్ వస్తుంది. A యొక్క అడ్రస్ వస్తుంది. ఇంకొంచెం ముందుకెళ్తే వాల్యూ in pointer A is equal to ఏం చేయొచ్చు? అడ్రస్ ఆఫ్ పాయింటర్ B. B అనే అడ్రస్ లో ఉన్న వాల్యూ యొక్క అడ్రస్. స్టార్ పాయింటర్ B అంటే A యొక్క అడ్రస్. ఏలో ఉన్న వాల్యూ అంటే ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? 15 ప్రింట్ అవుతుంది. నోట్ చేసుకోండి ప్రోగ్రామ్. ఏమైనా డౌట్లు ఉంటే అడగండి.
ఈ 2 లైన్లు గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. రాస్తున్నారా?